எல்லோருக்கும் பிரதிநிதிகளே, Ladies and gentlemen, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, Namaskar, Vanakkam. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம், வணக்கம். It gives me immense pleasure to be with you today in Point Pedro. இன்று பொறுத்தவரையில் உங்களுடன் இணைந்திருப்பதில் நான் பெரும் Based on your requests, I am happy to extend a package of development assistance in the form of fishing nets to the hard-working fishermen of this region. கடின உழைப்பாளிகளான இப்பகுதி மீனவர்களுக்கான உங்களின் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் மீன்பிடி வலை வடிவில் அபிவிருத்தி உதவிகளை உங்களுக்கு வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I know that fishing is not just an occupation here, but a way of life, an age-old tradition that has sustained families for generations. மீன்பிடித்தல் என்பது இங்கு வெறும் தொழில் மட்டுமல்லாமல் அது ஒரு வாழ்க்கை முறையாகவும் பல தலைமுறைகளாக குடும்பங்களை நிலைநிறுத்தி வரும் ஒரு பழங்கால பாரம்பரியம். The sea has provided food, income, and hope for the people of this region. வருமானம் மற்றும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. My dear brothers and sisters, India and Sri Lanka share a deep bond rooted in history, culture, and the Indian Ocean that connects our shores. நண்பர்களே, இந்திய பெருங்கடலில் இந்தியாவும் இலங்கையும் தமது கரையோரங்களில் இணைக்கும் வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் வேரூன்றிய ஆழமான பிணைப்பை பகிர்ந்து கொள்கிறது. In October last year, the 6th meeting of the India-Sri Lanka Joint Working Group on Fisheries was held in Colombo, where both sides comprehensively reviewed all relevant issues on fishermen, the fisheries sector. கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் கடலோர தொடர்பான இந்திய இலங்கை கூட்டு பணிக்குழுவின் 6வது கூட்டம் இதில் இரு தரப்பினரும் மீனவர்கள் தொடர்பான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் விரிவாக ஆய்வு செய்தனர். We in India understand the importance of the fishing industry in Sri Lanka and the challenges that you as fishermen face. We are not just your closest neighbor, we are your best friends. பங்களித்துவ உணர்வுடன் இந்தியா இலங்கைக்கு தேவையான நேரங்களில் தொடர்ந்து துணையாக நின்றது. It is in this spirit of friendship and partnership that India has consistently stood by Sri Lanka in times of need, and today's assistance is another step in that direction. இந்த நட்புறவு மற்றும் பங்களித்துவ உணர்வில் இந்தியா இலங்கைக்கு தேவையான நேரங்களில் தொடர்ந்து துணையாக நின்றது. இன்றைய உதவி அந்த வகையில் மற்றொரு படியாகும். This initiative is not just about providing material assistance, it is about empowering communities and investing in a sustainable future for the fishing community of Point Pedro. இந்த முன்முயற்சியானது பொருள் உதவி வழங்குவது மட்டுமல்ல, இது பருத்தித்துறை மீனவ சமூகத்திற்கு சமூகங்களை வலுவூட்டல் மற்றும் நிலையான எதிர்காலத்திற்கான ஒரு முதலீடாகும். The Government of India is deeply committed to the welfare and development of the people of Sri Lanka. Specifically, the northern province has been the focus of various projects aimed at improving the livelihoods of fishermen. இந்திய அரசு இலங்கை மக்களின் நலன் மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக ஆழ்ந்த அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக வடக்கு மாகாண மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. You would all be aware that Government of India has already extended assistance in the past through various fishermen-related projects, including housing, fishing boats, fishing nets, and the reconstruction of the Guru Nagar fishing net manufacturing factory. வீடு வசதி, மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் மீன்பிடி வலைகள் வழங்கியமை மற்றும் கருநகர் மீன்பிடி வலை உற்பத்தி தொழிற்சாலை புனரமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மீனவர்கள் தொடர்பான திட்டங்களின் மூலம் ஏற்கனவே உதவிகளை வழங்கியுள்ளது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். The nets being distributed today have been procured from the Guru Nagar factory. Thus, the procurement too supports the livelihood of the local workers who have manufactured the nets. இன்று வழங்கப்படும் வலைகள் குருநகர் தொழிற்சாலையிலிருந்து கொள்வானவு செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் வலைகள் உற்பத்தி செய்யும் உள்ளூர் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் இந்த கொள்முதல் உதவி செய்கிறது. Stand at Point Pedro. Let me tell you that we are in discussions with the Sri Lankan government to
provide assistance for the development of the Point Pedro Fisheries Harbour, and discussions in this regard are a fairly advanced stage. நாங்கள் இன்னைக்கு பருத்தித்துறையில் இருக்கிற வகையில் நான் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு விடயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். பருத்தித்துறை கான கடற்துறை சம்பந்தமான திட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது ஒரு மிக விரைவில் அதுவும் அமல்படுத்த முடியும் என நம்புகிறேன். We are also in discussion with the Sri Lankan government, including the previous government, but now with the new government, to provide assistance to fishing communities in a very comprehensive way. நாங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் கடந்த அரசாங்கத்தோடும் இப்போ இருக்கிற அரசாங்கத்தோடும் உங்களுக்காக மீனவர் சமுதாயத்திற்கு சம்பந்தமான பல திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு அந்த ஒரு முழு உணர்வோடு இருக்கிறோம். The specialists and scientists are talking to each other to set up a center of excellence for mariculture, aquaculture in the northern province. அது மட்டும் இல்லாமல் மீன்பிடி சம்பந்தமான கல்வி அது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி ஒரு இடத்தையும் உருவாக்க வேண்டும் என ஒரு முடிவோடு இருக்கிறோம். There will also be other initiatives attached to this, such as development of other types of fish farming, cage farming and other types of farming, and also to provide equipment in a comprehensive project that I spoke about. அது மட்டும் இல்லாமல் இது சம்பந்தமான பல விடயங்கள் பல விதமான மீன்பிடி தொழில், அதாவது கேஜ் ஃபார்மிங் என்பது கூடு சம்பந்தமான மீன்பிடி, அந்த வகையிலும் பல திட்டங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். Our large projects also are very much focused on the northern province, whether it is the effort to connect through the land bridge, or to establish power projects in the region, or having something to do with connecting India and Sri Lanka through ferry service, through air connection, so that stronger exchanges across the border can be possible. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா சம்பந்தமான பல திட்டங்கள், பெரிய பாலத்தோட இணைக்கிறது, இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் பாலையில் அமைக்கிறது, ஃபெரி சர்வீஸ், அதாவது கடல் ரீதியான பாலங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஏர் சர்வீஸ், அது தொடர்பான பல திட்டங்களும் எதிர்பார்க்கலாம் விரைவில். Dear friends, as we look forward, let us continue to strengthen the partnership between India and Sri Lanka. Our governments, our people and our communities will continue to work together to ensure that our shared future is one of prosperity, peace and progress. அன்பான நண்பர்களே, இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான பங்களித்துவத்தை நாம் தொடர்ந்து பலப்படுத்துவோம் என எதிர்பார்க்கின்றோம். நமது பகிரப்பட்ட எதிர்காலம் செழிப்பு, அமைதி மற்றும் முன்னேற்றம் கொண்டாக இருப்பதை உறுதி செய்ய நமது அரசாங்கங்கள், நமது மக்கள் மற்றும் நமது சமூகங்கள் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படும். As I said, we are your best friends. We would like to know from you what you need in the future and try and work through those needs and priorities with the Sri Lankan government to assist you. ஏற்கனவே சொல்லிருக்க மாதிரி எங்களுக்கு உங்க தரப்புல இருந்து என்ன தேவைகள், உங்களுக்கான தேவைகள், உங்களுக்கான விஷயங்கள் எது உங்களுக்கு முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு உங்க தரப்புல இருந்து வந்தா அதை வச்சு நாங்க அதை மையமாக வச்சு நாங்க நடைமுறைப்படுத்துவோம். I forgot to mention that the Kanke Santurai port modernization is also part of our ongoing discussions. This was a line of credit project, but the government of India a few months ago has ventured to provide a grant assistance of about $65 million for the modernization of this port. அது மட்டும் இல்லாமல் கங்கேசன் துறை கடற்துறை வலுப்படுத்துவதற்கான இது வரைக்கும் இருந்த லோன் சம்பந்தமான ஒரு விடயத்தை இந்திய அரசாங்கத்தினால் கிட்டடியில் நம்ம ஒரு லோன் மாற்றுறது முழுமையாக இந்திய அரசாங்கமே செலவு செய்கிற மாதிரி ஒரு திட்டமும் முன்னெடுக்கப்பட்டது. I personally came here in 2008 and 9, 10 and
have been involved with number of projects that we have implemented here. I was just mentioning to the Consul General about the Achuveli Industrial Zone, or the 46,000 houses that we have built here, or the Jaffna Cultural Center, where tomorrow we will have an event in which we will work towards making it more active. ஏற்கனவே கௌரவ உயர்ஸ்தானிகர் அவர்கள் 2008, 2009, 2010 வருடங்களில் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அந்த காலத்தில் பல திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் இப்ப நம்ம எல்லாரும் பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு அச்சுவேலி இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன் என்பது யாழ்ப்பாண கலாச்சார மத்திய நிலையம், 46,000 வீட்டு இந்திய அரசாங்கத்தினால் கட்டப்பட்ட வீட்டு திட்டம் போன்ற பல திட்டங்கள் ஐயாவின் காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதுக்கான முடிவு நிறைவு இப்ப நாம பார்க்கிறோம். The northern railway lines, also something that I remember initiating in 2009 and 10, and which was subsequently built in this area, has come through Indian involvement and assistance. வடக்கில் உள்ள ரயில் சம்பந்தமான success in your work, and I hope that this assistance will make a positive difference in your lives. May your nets always be full, and may you always return safely to shore. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் பணிகள் நீங்கள் அனைவரும் வெற்றி பெற்ற வாழ்த்துக்கிறேன். மேலும் இந்த உதவி உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என நம்புகிறேன்.